जय जगन्नाथ पिलामाने तुम मानकु मो यूट्यूब चैनल को स्वागत। पिलामाने आमे पूर्व वीडियो रे सप्तम श्रेणी साहित्य सुमन बहिर प्रथम पाठ कला माणिकरे विषयटी को भल से पढ़ी सरल भाव रे बुझी नहीं। आज आमे एही वीडियो रे कला माणिकर विषय रे प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा। ताले चलतु एबे डेरी न करी आमे प्रश्न उत्तर गुड़ी को आलोचना करिनेबा। कला मानिकर प्रश्न उत्तर को आलोचना करिनेबा। देखो पिला माने मु जहा बुझिली निम्नरे दिया जाइथिबा प्रत्येक प्रश्न पई केतोटी उत्तर दिया जाइछि ठीक उत्तरटी बाछ। 1 नंबर निधन संखाली मोर दरिद्र पसरा काहाकू कुहा जाइछि। ऑप्शन 4टी देछि। ऑप्शन क भक्तन को, ऑप्शन ख पिता को, ऑप्शन ग बलराम को, ऑप्शन ग श्रीकृष्ण को। एठारे निधन संखाली मोर दरिद्र पसरा श्रीकृष्ण को संबोधन करा जाइछि बा श्रीकृष्ण को कुहा जाइछि। 2 नंबर क्वेश्चन अंध लौड़ी बाबूरे पदर मुख्य अर्थ कौन। ऑप्शन क अंधार रे बाड़ी बुलाइबा, ख दृष्टिहीन का सहारा बाड़ी, ग बाउंसरे तैयारी स्वतंत्र बाड़ी, ग असहायर साहा। एठारे अंध लौड़ी बाबूरे पदर मुख्य अर्थ हेउची ऑप्शन घ असहायर साहा। चलो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। 3 नंबर क्वेश्चन धीरे घेन काननरे एठारे धीरे शब्द कवितारे केउ अर्थरे व्यवहृत होइछि। क बालक माने, ख ज्ञानी माने, ग लोक माने, घ आस्ते आस्ते। एठारे धीरे घेन काननरे धीरे शब्द कवितारे ज्ञानी मानकु कुहा जाइछि। तार अर्थ होछि ज्ञानी माने। 4 नंबर क्वेश्चन कान डेरी थाई एका तो बेणु गीत को आजी किंपा शुभु नाही भाबुछि मन को। एही पदर केउ भाव प्रकाश पाउछि। क्रोध, दुख, व्यस्त, आनंद। एठारे माँ जशोदा तांको पुत्र कृष्णଙ୍କ ପାଇଁ व्यस्त हेउछन्ति। एठारे व्यस्त भाव प्रकाश पाइछि। ता नेक्स्ट क्वेश्चन चल जिबा। देख पिला माने आस मिलीमिशी मिलाइबा। क स्तंभ रे थिबा शब्द गुड़िकर प्रकृत अर्थ ख स्तंभ रे अछि आस बाछि करी मिलाइबा। देख पिला माने क स्तंभ रे किछि शब्द अछि, ख स्तंभ रे तार अर्थ ताको मिलन करिबा। निधन कहिले जार धन नाही गरीब। तापर आसला नंदन कहिले पुत्र को बुझाए, अधाम कहिले राबिड़ी, मृदु कहिले कोमल, बारुथाई माने मना करवा। बुझला पिला माने। तापरे एबे जिबा। देख पिला माने एठी पद्यांशर आलोचना आमे करिबा। एठी आमे गोटे पद्यांश दुईटी अच्छी से पद्यांशर आलोचना। यही कवितार किसी पद्यांश निम्न दि जाइए यहाँ पढ़ी बुझी दल आलोचना करी सरल भाषा बुझाइबा। प्रथम क डाकिनी लोभंती बोली डरू थाउ मने बार बार बारू थायु जीवापाई बने कला माणिकरे। यार अर्थ कवि किभली भाव सरल भाव भाषा वर्णना करछन्ती ताहा आमे आलोचना करिबा। चलो आमे आलोचना करिबा। देख पिला माने आमे जेतले सरलार्थटी को आमे लिखि थाउ आमे कौन करबा डाकिनी डट 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 कला माणिकरे। उक्त पद्यांशटी पठित साहित्य सुमन बहिर कला माणिकरे पद्यरू आसीअछि। एठारे कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार माँ जशोदांकर मनरे पुत्र श्रीकृष्णଙ୍କ आसीबार विलंब देखि तांको ममतामय हृदय किभଳି विचलित होइछि ताहा वर्णना करिसेंती। बुझि पारछो कि नै। तापर नेक्स्ट श्रीकृष्ण प्रतिदिन
ସକାଳୁ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହ ବଣକୁ ଗୋରୁ ଚରାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ଭୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବଣରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବିପଦରେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବନରେ ଡାକିନୀ, ଯୋଗିନୀ, ନିଶାଚରମାନେ ବୁଲୁଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର କୃଷ୍ଣକୁ ବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ବନରୁ ଫେରିବା ଡେରି ହୋଇଛି, ମା ମନ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଆମର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ସରଳାର୍ଥଟି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଖ ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠାଉ ଛତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୋଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା କଳା ମାଣିକରେ। ତାହେଲେ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଆକୁ ଆମେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝି ନେବା। ଚାଲ ଦେଖିନେବା। ଖ ନେଲୁ ନାହିଁ ... କଳା ମାଣିକରେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୁମନ ବହିର କଳା ମାଣିକର ପଦ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟଥିତା ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ଯଶୋଦାଙ୍କର ବିଳାପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗୃହକୁ ଫେରିବାର ବିଳମ୍ବ ହେବାରୁ ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଗାଈ ଗୋଠ ସହ ଗଲାବେଳେ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ କଠଉ ଛତା ସାଙ୍ଗରେ ନେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ମନରେ ଅସୁମାରୀ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ନିଦାଘ ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ ତା ଦେହରୁ ଝାଳ ବୋହି ପଡ଼ୁଥିବ। ବନ ମଧ୍ୟରେ ଅନାବନା କଣ୍ଟା ମାଡ଼ି ସୁକୁମଳ ପାଦ ଦୁଇଟିରୁ ରକ୍ତ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବ। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ତାଙ୍କ ଅଲିଅଳି ପୁଅ ଅଧୀର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବ ଭାବି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲିବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏତ ଆସିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଏହା ଭାବି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାମୟୀ ଜନନୀ ଯଶୋଦାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା କବିଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୁଝି ବିଚାରି କବିତାଟିକୁ ଆଉଥରେ ପଢ଼ ଓ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଖୋଜି ଲେଖ। କ ମାତା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକନ୍ତି? ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଦେଖିନେବା। ଉତ୍ତର, ମା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଳା ମାଣିକ ଡାକନ୍ତି, ନିଧନ ସଙ୍କାଳୀ, ଦରିଦ୍ର ପସରା, ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି, ହୃଦ ରତ୍ନହାରା, ଜୀବ ଜୀବନ, ନୟନ ପ୍ରତିମା, ହରିଚନ୍ଦନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ପଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ସେହି ପଦ୍ୟ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲା। ଖର ଦେଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ମାତା ଯଶୋଦା ଭାଳି ହେଉଥିଲେ? ତାହେଲେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମା ମନ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସତତ ବ୍ୟାକୁଳ। କୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଘରେ ଅଧାମ, ଗୋଟିକା, ସର ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ରୁଚେ ନାହିଁ। ଲହୁଣୀ ମାଗି ମାଗି ନୃତ୍ୟ କରିବା, ଅଳି ଅଝଟ କରି ତଳେ ଗଡ଼ିଯିବା, ଧୂଳି ଧୂସର ହୋଇ କୋଳରେ ଲୋଟିଯିବା ଭଳି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶିଶୁ ସୁଲଭ ଚପଳତା ମା ମନେ ପକାଇ ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମନେ ପକାଇ ମା ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କବିତାର ରଚନା। ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଶ୍ରମ ପାଇ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା। କଳା ମାଣିକରେ। ଏହି ଦୁଇ ଧାଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ଼। ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ କୁହ। ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ ତୁମେ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କର, ତାହା ଏଠାରେ ଲେଖ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେହି ପଦ୍ୟର ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ବଣକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ ସେ ଗାଈ ଚରୁଥିବା ବେଳେ
ବହୁତ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଝାଳ ବାହାରୁଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା ଗଛ ତଳରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଗଛ ତଳରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିବେ ନା ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିବେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଖରାରେ କାମ କର ତୁମେ କ'ଣ କରୁଥିବ ଅନୁଭବ କରି ତୁମେ ଲେଖ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିବ, ଝାଳ ବାହାରୁଥିବ, ଗାମୁଛାରେ କପଡ଼ାରେ ଝାଳକୁ ପୋଛି ଦେଉଥିବ ଏବଂ ସାଥିରେ ପାଣି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ, ଶୋଷ ଲାଗୁଥିବ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ, ତା ସହିତ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ଗଛ ଛାଇରେ ବସିବା ପାଇଁ, ଏଇସବୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରି ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ ଏସବୁ। 2 ନମ୍ବର, କେବେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଏପରି ଝାଞ୍ଜି ଘରରେ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖିଛ? ଯଦି ଦେଖିଛ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଥିବେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ବହୁତ ଝାଳ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ବାହାରେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ପାଣି ନେଇଥାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଟିଫିନରେ ନେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଖରା ହେଉଥିବ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ଲାଗେ, ସେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ତା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ଟିକେ ଯଦି ଗରମ ବା ଖରା ଅତ୍ୟଧିକ ହୁଏ ସେ ପାଖରେ ଥିବା ଗଛ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଛାଇ ସ୍ଥାନ ଦେଖି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଅନୁମାନ ଓ ଭାବନାରୁ ତୁମେ ସବୁ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କରିବ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କରିବ। କରିଦେଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ ହେବା ଦେଖି ମାତା ଯଶୋଦା ଯେପରି ବିଚଳିତ ହେଉଥିଲେ ସେହିପରି ତୁମ ମା ତୁମ ପାଇଁ କେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଅନୁଭବ କରିଛ କି? ଯଦି ସେପରି ଅନୁଭୂତି ଥାଏ ନିଜ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ମା ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତତା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମନେ ପକାଅ ତୁମ ସହିତ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଘଟିଛି ତୁମର ଅନୁଭୂତିକୁ ଲେଖିବ ଖାତାରେ। ତେଣୁ କ'ଣ ମୋର ମନେ ପଡ଼େ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲି, ଏମିତି ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ତ ସେତେବେଳେ ଏତେ ମୋବାଇଲର ୟୁଜ୍ ନଥିଲା, ଆଉ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇନି, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ 4ଟା ହେଇକି 5ଟା ହେଲା ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ମା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି କହିଲେ, ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ତମେମାନେ ସବୁ ଆସିଲ, ସେ କାହିଁ ଆସିନି? ସେଇଠୁ ସେମାନେ କହିଲେ ତ ଆମେ ପଛେ ଆସୁଥିଲା, ଆମେ ଆଉ ଦେଖିନୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଏଇଭଳିଆ ହେଲା, ମୁଁ ସେଠୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଲା, 5:30 ରାତି ତ ହେଇନି, ସେଇ 5:30 ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆସିଲି। ସେଇଠୁ ମା କହିଲେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଡାକିଲା ଆଉ କିଛି ଖାତାପତ୍ର ଥିଲା ତା ପାଖରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି। ଯାହାଫଳରେ ମା ବ୍ୟସ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ମୋତେ ଗାଳି ଦେଲେ, ତା ସହିତ ମୋତେ ଗେଲ ବି ମଧ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲି, ଆଉ ଦିନେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବିନି, ଯେତେବେଳେ ଯିବି ବି କହିକି ଯିବି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଯେକୌଣସି ତୁମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯିଏ ବି ହେଉ ଗୋଟେ ମା ନିଜ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ସଜାଗ ରହିଥାଏ, ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଥାଏ। ଟିକେ ଡେରି ହେଲେ ସେ ନ ଦେଖିଲେ ଦଣ୍ଡେ ସେ ରହିପାରେନି, ଖୋଜୁଥାଏ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯଦି ତୁମକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳନ୍ତା ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରନ୍ତ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାକୁ ପଚାରନ୍ତ, କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ତୁମେ ଏମିତି ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲ? ମାଆଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲ? ସବୁବେଳେ ଯଦି ଲହୁଣୀ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲ ତାହେଲେ ରାବିଡ଼ି ଆଉ କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି ରାବିଡ଼ି, ସର ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ କାହିଁକି ପେଡ଼ାକୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲ? ଆଉ ଲହୁଣୀ ତ ଖାଉଥିଲ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ତ ଲୁଚିକି ଖାଉଥିଲ, ତା ସହିତ ଲହୁଣୀ ମାଠିଆକୁ କାହିଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲ? ଏହିସବୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ପଚାରି ପାରିବ ବୋଲି ମନରେ ପଚାରିପାରିବ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଶବ୍ଦର ରୂପ ଯେପରି ଜନକ ଓ ଜନନୀ। ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ଜନକ କହିଲେ ପିତା, ଜନନୀ କହିଲେ ମାତା, ମିଶିଲେ ଜନକ ଜନନୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ସେହିପରି ଏହି ବୃକ୍ଷ ଭିତରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦମାନଙ୍କୁ ବାଛିକି ଯୋଡ଼ିକି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଜନକ ଜନନୀ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିକି ଯେମିତି ଲେଖା ହେଲା, ସେଇଟା ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ଯୋଡ଼ିକି ଯେମିତି ଲେଖା ହେଲା ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କିଛି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଖୋଜିକି ତାକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଯୋଡ଼ିକି କେମିତି ଲେଖିବା? ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ମାତା, ମାତା ସହିତ ପିତା ଲାଗିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯୋଡ଼ିକି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ? ମାତା ପିତା। ସେଇଟା ପଇସା, ଟଙ୍କା ପଇସା, ଟଙ୍କା ପଇସା, ତାପରେ ଏଠି ଟଙ୍କା ଅଛି, ଟଙ୍କା ପଇସା ଯୋଡ଼ିବ, ତାପରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଲେଖିବ,
ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏଇଟା ଲେଖିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତାପରେ ଆସିଲା ଭଲ ମନ୍ଦ ଗଲା ଗଛ ଗଛ ପତ୍ର ଗଛ ପତ୍ର ତାପରେ ଆସିଲା ଫଳ ଫୁଲ ଫଳ ତାପରେ ଆସିଲା ଦିନ ରାତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯୋଡ଼ିକି ଲେଖିବ। ତାପରେ ହସ କାନ୍ଦ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିକି ଲେଖିବ। ହସ କାନ୍ଦ ସରିଗଲା ବୁଝୁଛ ନା ଗଛ ପତ୍ର ସରିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିକି ଲେଖିବ। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦ ସହ ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ଶବ୍ଦ ସହ ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝି ନେବା। ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇ ଯୋଡ଼ିବା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶବ୍ଦ ବେଣୁ ଅଛି ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ଲବଣୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର ଅଛି ସ୍ୱର ସହିତ ଅଛି ଏଠି ଲବଣୀ ଲେଖିବ ଲବଣୀ ସ୍ୱର ଅଧାମ ଗୋଟିକା ଯେଉଁ ପେଡ଼ା ଆଉ କାହା ସହିତ ଲେଖିବ ଏଇଭଳି ଲେଖିବ ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ପଦ୍ୟ ଭାଗକୁ କାଢ଼ିଦେବ ସେଇ ପଦ୍ୟକୁ ପଢ଼ିକି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯୋଡ଼ିକି ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପଦ୍ୟାଂଶ ମିଳନ ନିମ୍ନରେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ପଦ୍ୟର କେତେକ ଧାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ସହ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାହାକୁ ଗାର ଟାଣି ମିଳାଉ। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କିଛି ଅଛି ତାକୁ ଯାହା ତା ସମ୍ପର୍କ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋକଠାଉ ଛତା ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁପାତେ ଚିନ୍ତା। ତାହେଲେ ଆମେ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁପାତେ ଚିନ୍ତା। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁ ମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ ଡରୁଥାଉ ଏକଇ ନନ୍ଦନ ଆମେ ଯୋଡ଼ିବା ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରି ଚନ୍ଦନ ଏଇଟା ଲାଗେ ହେଲା। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରି ଚନ୍ଦନ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ଆମେ ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଉ ସାରୁ। ଏଇଟା ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନ ହାରା ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ଆମେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି ମୁଁ ଡାଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି ବୁଝିଗଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଯୋଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆର ମାର୍କ ଦେଇ ଯୋଡ଼ିଛି ତୁମେ ଏମିତି ବଙ୍କା କରି ଯୋଡ଼ିବନି ସିଧା ସିଧା ଲେଖିକି ଯୋଡ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚାଲ ଯିବା କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସହ ମମତା ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ସେହିପରି ପଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି କିଛି ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ବାଛି ଲେଖିବା। କ'ଣ ସବୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି ନିଧନ ସଂଖାଳି ଦରିଦ୍ର ପସରା ନୟନ ପ୍ରତିମା ବୁଝୁଛି ନାଇଁ ଏଇ ଶବ୍ଦ ସବୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହରିଚନ୍ଦନ ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ହେଲା ଏଇ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି ତୁମେ ମାନେ ଆହୁରି ବି ବାଛିକି ଲେଖିବ ପଦ୍ୟ ପଢ଼ିକି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା
रूप बदलाई लेख। यही पाठरू कौनसी गोटे पद को नहीं अनुच्छेदटीए लेख। डरू थाई अंधार रखी जाऊ गोरू किंबा आजी किंबा शुंभ नहीं भावुची मन को। कौन गोटे पद को नहीं अनुच्छेदटी गोटे लिख बदलाई अनुच्छेद लिख। देख पे नेक्स्ट क्वेश्चन रूढ़ी आ कि आस कि रूढ़ी व्यवहार होती। अंध लौड़ी बाबुरे हृदय रत्नहारा। एठारे अंध लौड़ी एक रूढ़ी जार अर्थ असहायर साहा। से भाई भाव में कौन शब्द निजर अर्थ को छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले ताकू आम रूढ़ी कही था। यह वाक्य बा कवितार व्यवहार हेले खूब सुंदर लगे। निम्न आखि शब्द सहित जोड़ी होता किसी रूढ़ी दिगला। निजर परिवार सदस्य सांगसाथी शिक्षक शिक्षयित्री पाठागार किंवा प्रजुक्ति विद्यार सहायता नहीं एगुड़िकर अर्थ बुझी वाक्य परिणत कर। जमी आखि रखा आखि देवा आखि पकेवा यार अर्थ कौन एवं ताको वाक्य केमती व्यवहार करवा आगू देखा। चलो आखि रखा अर्थ लक्ष्य रखा बा जत्न नेबा। वाक्य आम लिखिले जातीय स्वार्थ को आखि आगे रखी आमको काम कर्तव्य करने को हेब। तापर आसला आखि देवा लोभ करवा बा विष दृष्टि देखा। परद्रव्य प्रति आखि देवा ठीक नुहे शब्द कले। तापर आसला आखि पकाइबा तार अर्थ होची लोलुप दृष्टि पकेबा। ताकू जदि आम वाक्य गठन करवा चोर से घरटी ऊपर आखि पकेइलाणी। नेक्स्ट शब्द आसला आखि बुलाइबा मोटामोटी देखिबा ता अर्थ ताकू वाक्य व्यवहार कले साहित्य परीक्षा को जीवा पूर्व व्याकरण बही ऊपर टिकिए आखि बुलाई देबा उचित। आखि पाइबा अर्थ कलना करवा बा चालाक हेबा। निर्मलर तो आखि पाइलाणी एकुटिया ताकू कटक जीवा को मना करुछ कहीं वाक्य आम व्यवहार कले। आखिरे धूली देवा ठकी देवा तार अर्थ कृतज्ञ लोक क्यों मुहूर्त आखिरे धूली देबे ठीक नहीं। पिला माने आमे यही सब पदर अर्थ बुझिले ता सहित ताकू वाक्यर मध्य व्यवहार कले। एबे आमे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन समस्त प्रस्तुति। कवितार प्रत्येक पद को भिन्न भिन्न ढंग से आवृत्ति और अभिनय करवा। पिला माने तुमे माने जो पूर्व वीडियो रे मु कविता आवृत्ति करथिली ता सहित ताकू बुझेइथिली तुमे माने मध्य निजे आवृत्ति करी अभिनय करि पारिबो किबा दलगत आवृत्ति करी अभिनय करि पारिबो। सांग मानक सहित मध्य आवृत्ति करी किए कृष्ण हम किए जशोदा हम किए तेणु एमती होइकी तुमे माने आवृत्ति करिबो अभिनय मध्य करि पारिबो। पिला माने प्रश्न उत्तर भल भाव में देखि नब ताको खातारे करिबो भल भाव में पढ़िबो। आशा करछि भिडियोटी समस्त को भल लागिथिबो। जदि भल लागिथिबो निश्चित भाव में प्लीज गोटे लाइक करदेबे आउ जदि चैनल रे नुआ थिले निश्चित भाव में सब्सक्राइब करदेबे जहाँफल मुझे नुआ नुआ वीडियो सब अपलोड करी ताहा तुम मानक पाखरे पहुँची पारिबो तुमको पाठ पढ़िबारे सहायता हेबो। थैंक यू।